Sarvebhyah. Extremely sorry, there was some technical issue that it refused to start for quite some time. Yenaksha samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namah vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam natva saraswatim devim shuddhang gunyang karomyaham पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम. Namaskar. We have had a long break before the exam, after the exam. So I thought we'll quickly go through the exam questions today as a way of revision. May not be that it needs any discussion, but we'll be able to quickly revise whatever we have studied in the 3 terms. So we have completed 3 terms and are into the last term of the course. 3 more chapters are left. So planning to cover the remaining portion of Halanta Pullinga Shabdaha in chapter 10. Then we will do Halanta Strilinga and Napumsakalinga in chapter 11. There is very little, there is not much in them. Most of those you should be able to work out by yourself. Swayam Jnatum Shakyate Kechana eva Bhedaha. And in the last chapter, I am hoping to do some portion of the Vibhaktyartha Prakaranam. Yatohi Subanta Rupani Jnayante Kintu Prayogaha Yadina Jnayate Tarhi Tena Kimapi Na Siddhyati. Apicha Laghu Siddhanta Kaumudyam Tat Karaka Prakaranam Athava Vibhaktyartha Prakaranam iti yaduchyate tat atyantam laghu eva asti. Tadadhitya tatra yadi apekshyate tarhi itopi kanichana sutrani pashyamaha. Tena kim bhavati subanta rupani jnayante tesham prayogaha katham bhavedityapi sutra drishtya kinchid jnatum shakyate iti ashayah. Adya ratrau दशमाध्यायस्य दृश्यांशाः त्रयः दृश्यांशाः आरोप्यन्ते. अग्रिमसप्ताहादारभ्य अभ्यासवर्गः वाग्वर्धिनीवर्गः इत्युभयमपि भविष्यति. अविघ्नतया भूयादिति भवद्भिः सह अहमपि भगवन्तं प्रार्थये. अपि च यथा अस्माभिः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागे कृतं तथा इदानीमपि अस्मिन् अन्तिमे भागे एकं प्रोजेक्ट् कुर्मः इत्यस्ति. तद्विषये अपि अद्य आदौ प्रश्नपत्रिकायाः विषये चर्चां कुर्मः. ततः प्रोजेक्ट् विषये यद्विवरणमस्ति तदहं वक्ष्यामि. तत्र डिस्क्रिप्टिव् पेपर् इति यदासीत् तत्र प्रायः चर्चनीयाः अंशाः न सन्ति इति मन्ये. It was mostly about presentation, not much about thinking. केवलं वक्ष्यामि किम् अपेक्षितम् आसीत् इति तत्रैव अस्ति. तत्र प्रथमे भागे सूत्रार्थः तत्र निष्कृष्टः इत्यस्ति. So it is a way of saying how we can convey all points regarding the sutra very briefly. You said kevalam ekam vakyam va vakyadvayam va tavadeva bhaved iti apeksha. So it is not writing or explaining a sutra in 1 page, 2 pages is something else. Kintu ekena vakyena vakyadvayena va sutrarthah sampurnah सूत्रार्थः कथं लेखनीयः इति. सामान्यतः वृत्तिग्रन्थाः काशिका वा सिद्धान्तकौमुदी वा तत्र तथैव भवति. सूत्रार्थः समग्रतया दीयते येन सूत्रे अपेक्षिताः सर्वे अंशाः ज्ञायन्ते इति. And one example where
It is not just giving an example. यथा एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः इत्युक्ते तत्र दुः भ्याम् इत्यत्र भवति इति केवलं न, तत्र कथं भवति दुः भ्याम् इत्यत्र दादेर्धातोर्घः इति घत्वे कृते तत्र भषन्तः दुघ् इति भषन्तः धातुः एकाज् अस्ति, तत्र आदौ दकारः बश् वर्णः अस्ति, झषन्तः धातुः दुघ् इति झषन्तः धातुः, तत्र धात्ववयवः एकाच् धात्ववयवः, तत्र आदौ दकारः बश् वर्णः अस्ति, अग्रे कः प्रत्ययः अस्ति, तत्र कः वर्णः, कथम् अत्र बशः स्थाने भष् आदेशः इति सर्वमपि वक्तव्यं, स एव उदाहरण समन्वयः इत्युच्यते. There's a technical term which says उदाहरण समन्वय or लक्ष्ये लक्षण समन्वयः. That's a very important part in Vyakarana. It is not just saying okay विश्वौहः विश्ववाह शसे इत्युक्ते तत्र सम्प्रसारणं भवति वाह ऊट् इति सूत्रं न केवलं न. How is that the vaha oot applies here? What are all the conditions required? And we have to show how all the conditions required for the sutra are existent in that particular example. Right. So that was the intent of this section. Okay. द्वितीयं तु अत्यन्तं सरलं रूपसिद्धि प्रक्रिया इति आसीत्, तत्र लिखितमेव स्यात्. सूत्रार्थः नापेक्ष्यते, अस्माभिः येन क्रमेण अधीतं तथा प्रक्रिया लेखनं. So that again is a very important skill where we have to show exactly what is the change in each step, mention the sutra and what is the karya done by the sutra. Ante, so this again, it is whatever the creative way you're able to explain the what is similar and what is different in these, because they are all hakarantas or nakarantas. Tatra kutra samanya sutrani bhavanti, kutra vishesha sutrani iti. So the papers have not been evaluated yet. I will need some time. Okay. So tatra yada samaptam bhavishyati tadanantaram vakshyami. Okay. Please give me at least 1 month over it. So we'll look at it, we will evaluate, and I'll let you know when the papers are ready. We will also upload among the papers whichever are good with answers for model answers. Those will also be uploaded at a later stage. Atra kenapi kimapi prashtavayam asid va asmin prashnapatre? No? So then we'll move on to the Nishkrishtam nama kim iti prishtam. The closest translation is precise and complete. So Nishkrishta has 2 components. One is the precision, that it should be brief, not as I said, not a paragraph or a page to explain, just very brief, precise and complete also. That doesn't mean we can leave out 1 or 2 conditions. Tatra purnam api bhavet kintu alpaksharatvam api bhavet. Tatha tasya nishkrishta iti nama bhavati. So krishta is dragged. So nishkrishta is like you have dragged it well and you are coming up with the essence of it. That is how it is derived. Not nai. It is nirupasarga with krishna. Bhagini, the third question, you expected a specific, a format of a table form or something. Can you just give us an idea as to how it is done? It should have been done, rather.
No, I mean, there is no, it should have been done actually. I mean, the tabular format is just that we have 3, columns or 4 columns where you can represent. But let's see, I mean, I was not very particular about being a table as such. It is just the presentation should be such that it should tell what is common and what is different. That is the main objective of the question. That's all. Okay. It could be table, chart, or pictorial. Let me see what are the attempts which are made by different people, and I'll share a few good ones later. Okay. And there is no specific restriction as such in that. So don't worry. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Okay. We'll move on to the objective paper. We'll quickly go through so that we'll, as I said, the main asya vargasya uddeshyam tu kinchidiva punaravartanam militva kurmah ityeva. So you can tell the answers. Whoever wants to tell, I think you'll be able to unmute yourself also. This is a meeting, so okay. Sakshin plus au. Tatra kim rupam bhavati, tatra kim karanam ityapi vadantu. That's also because we are discussing. साक्षिणौ भवति. हा, साक्षिणौ इति रूपं. कः विशेषः तत्र? किमर्थं तत्र उपधादीर्घः न भवति? उपधादीर्घस्य अत्र तु केवलं वर्णमेलनम् अस्ति. सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने भवेत्. नकारान्तम् अस्ति चेत् तत्र सर्वनामस्थाने उपधादीर्घः प्राप्नोति. इन्हन् पूषाद्यम्नां शौ इत्यनेन तत्र उपधादीर्घस्य अतः तत्र शौच इत्यनेन तत्र साक्षी इति पुल्लिङ्गे भवति, किन्तु साक्षिणौ इत्यत्र तत्र उपधादीर्घः न भवति. Like in han posha aryamnam shau. If that sutra weren't there, we had to do the dirgha here. Yatohi sarvanamasthane cha sambuddhau ityasya niyamaha sarve santi, kintu innantanam shau eva upadha dirghaha sau cha ityanena supratyaye pullinge supratyaye dirghaha napumsake tu sakshi sakshini sakshini shi jashasoho shihi शी इत्यत्र भवति, अन्यत्र ह्रस्वः एव भवति. णत्वं तु सामान्यं कुप्वाङ्गम् इत्यनेन णत्वं. मासद्वयम् अभवत् भगिनी परीक्षा लिखित्वा. तदर्थमेव वस्तुतः ममापि पुनरावर्तनं भवतु इत्येव अत्र अद्यतनवर्गस्य कारणमेव तत्. अग्रे हव्यवाह ङे. हव्यौहे. किं भवति तत्र? तत्र भसंज्ञा अस्ति, ङे इति भसंज्ञकः प्रत्ययतः वाह ऊट् इत्यनेन तत्र ऊठागमः भवति. ततः तत्र सम्प्रसारण ऊट् ऊट् आगमः वा? ऊट् इति आगमः भवति. ऊट् इति आदेशः भवति, क्षम्यतां, तत्र आगम्यते. ऊट् इति आदेशः भवति, ततः सम्प्रसारणं भवति, ततः तत्र एकेतत् युट्सु इति वृद्धिः भवति. हव्यौहे. हव्यौहे इति रूपं शुद्धं भवति. सो बी राइट. वाह ऊट् इति सम्प्रसारणसम्यकः ऊट् आदेशः, वकारस्य स्थाने ऊकारः. सो इज्ञण सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं, ततः पूर्वरूपं भवति. I'll just mark so that I can just हव्यौहे इति साधु उत्तरम्. अत्र साक्षिणौ इति
This is probably better. Agre. So others. Ashtan am. षट् चतुर्भ्यश्च इत्यनेन Mm. अत्र द्विरूपं भवति आत्वभावे आत्वपक्षे Mm. आत्वभावे षट् चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुडागमः नाम अष्टन्नाम then नोपदायाः इत्यनेन अष्टान्नाम then नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अष्टानाम् नकारस्य लोपः अष्टानाम् इति रूपम् आत्वपक्षे षट् चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुडागमः अष्टन्नाम अष्टन् आविभक्तौ इत्यनेन आत्वम् अष्ट आ नाम नकारस्य स्थाने आकारः अष्टानाम् इति अकस्सवर्णे दीर्घः अत्र उत्तरं किम्? अष्टानाम् अष्टानाम् एकमेव रूपं प्रक्रिया एव भेदमस्ति। सम्यक्। अतः अत्र रूपे एव रूपं तु समानं भवति, प्रक्रिया तु भिन्नरीत्या भवति। आत्वपक्षे आत्वभावे प्रक्रिया भिन्ना, किन्तु रूपं तु अष्टानाम् इत्येव उभयथा। पथिन् शस् पतः भवति। किं भवति तत्र? पतिन् योगः जस् इत्यस्मिन् स्थितौ तत्र ति लोपः भवति, भस्य टेर् लोपः इत्यनेन तत्र अन्ते इन् इत्यस्य लोपः भवति, पथ् योगः अस् पथः इति भवति। सम्यक्। सो पथः इति पथिन् अस् भस्य टेर् लोपः। पथिमथि ऋभुक्षाम् आत् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्य टेर् लोपः। चत्वारि सूत्राणि सन्ति पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन्। तत्र भसंज्ञायां टिलोपः इन् इत्यस्य लोपः, अतः पथः। विश्वराज भिस् विश्वराड्भिः किं पुनः? विश्वराड्भिः प्रथमं वा? प्रथमं। 1 minute, not pratamam. It was Vishwaradbihi. विश्वाराड्भिः। विश्वाराड्भिः दि। किं भवति तत्र? किं सूत्रं? विश्वस्य वसुराटो जकारस्य शकारः विश्वस्य वसुराटो। विश्वस्य वसुराटोः इत्यनेन दीर्घः। विश्वराज इत्यत्र व्रश्चभ्रश्च इत्यादिना षकारः, ततः तस्य जष्ट्वं तत्र राड् भवति। विश्वस्य वसुराटोः इत्यनेन पूर्वपरस्य दीर्घः, अतः विश्वाराड्भिः इति रूपम्। ओके, नेक्स्ट वृत्रहन् इ। अन्ये अपि please, I hope all of you have attempted, so you should answer. B is the answer. वृत्रघ्नि वृत्रहणि। किं भवति तत्र? विभाषाङिष्योः। विभाषाङिष्योः इत्यनेन विकल्पेन अल्लोपः, अकारस्य लोपः। अल्लोपः भवति चेत् अल्लोपः भवति चेत् वृत्रघ्नि। होहन्तेर्निन्नेषु इत्यनेन हकारस्य कुत्वं भवति, तदा वृत्रघ्नि इति रूपं। न भवति चेत् वृत्रहन् इ, तत्र किं भवति? एकाजुत्तरपदेणः। समानपदत्वं नास्ति इत्यतः एकाजुत्तरपदेणः इत्यनेन णत्वं भवति। वृत्रहणि वृत्रघ्नि वृत्रहणि। प्रशाम्भ्यां मोनो धातुः प्रशान्भ्यां। प्रशान्भ्यां
Yeah, you can raise your hands. Maybe I'll tell so that everybody gets a chance. So prashan bhyam monodhatoho ityanena makarasya sthane nakaradeshah bhavati. Yuj jas. Yes, Sugandha. सर्वनामस्थाने युजेरे समासे इत्यनेन नुमागमः भवति तदनन्तरं नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य एयि परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः भवति रूपं तु युञ्जः इति युञ्जः इति रूपं युजेर समासे इति नुम् अनुस्वार परसवर्णौ सम्यक् सुपाद आम् मैथिली भगिनी मैथिली रामस्वामी श्रूयते वा भगिनि? आम् सुपाद आम् सी सुपदां भवति अत्र सुपाद इत्यस्य पादपत इत्यनेन पत् पादस्थाने पत् आदेशः भवति कदा भवति सुपत् भसंज्ञायां पादः स्थाने पत् अतः पद सुपद आम् सुपदाम् सम्यक् अनडुः सु शिवसुब्रह्मण्यं महोदय please unmute अनडुः सु असुस्रंस ध्वंस अनडुगां दह इति सूत्रेण अनडु सु करिच इति सूत्रेण अनडुत्सु सम्यक् दकारः वसुस्रंसुध्वं स्वनडुहां दह कुत्र भवति yes when does the sutra apply पदान्ते पदान्ते सम्यक् so पदान्ते पदान्ते हकारस्य दकारः and then चर्त्वं so अनडुत्सु दत्वस्य अपवादः ढत्वस्य होढः इति ढत्वस्य अपवादः अत्र अनडुः शब्दस्य विषये सत्यम् अस्तु अग्रे विद्या भगिनी ददेर्धातोर्घः अयं कस्य अपवादः होढः इत्यस्य होढः सामान्यतः हकारान्तानां धत्तं भवति कुत्र पदान्ते झलि पदान्ते तत्र यदि दकारादिः धातुः अस्ति तर्हि ढत्वं बाधित्वा घत्वं सम्यक् अग्रे सुधा भगिनी इदमो मह त्यदादीनाम् अह अस्य अपवादः अस्ति इदं शब्द त्यदादिगणे अस्ति तर्हि त्यदादीनाम् अह इति न भवति इदमो मह इति मकारादेशः भवति मकारस्य मकारः त्यदादिगणे के सन्ति स्मर्यते वा can try यद् न स्मर्यते यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मदस्मद् भवतु किं 12 शब्दाः तत्र सन्ति चिन्ता नास्ति भवति अग्रे महालक्ष्मी भगिनी शरोचि अयं कस्य निषेधः
अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विधीयते किन्तु रेफाधकाराद् वा परः शर् ततः अच् अस्ति चेत् तस्य शर्वर्णस्य द्वित्वं न भवति। कुत्र उपयुक्तमिदं सूत्रम्? चतुर्षु इत्यत्र चतुर् प्रकारः अस्ति शर्वर्णः, तस्य द्वित्वं भवति वा इति चेत् न भवति। कुतः? अस्य निषेधः अस्ति इत्यतः। अग्रे वासुदेवन नायर् महोदय, न ङी सम्बुद्ध्योः अयं कस्य निषेधः? I can't hear you. भगिनी अहं वक्तुं न शक्नोमि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अन्ये? नलोपस्य नलोपस्य केन प्राप्तः नलोपः? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन प्रातिपदिकान्तं यत् पदं तस्य लोपः भवति, किन्तु न ङी सम्बुद्ध्योः। सम्बुद्धौ यथा हे राजन् इत्यत्र नलोपः न भवति। ङी इत्यस्य किम् उदाहरणम्? ब्रह्मनिष्ठः। वेदेषु ब्रह्मनिष्ठः वेदेषु कुत्र? लोहिता चर्मन्। आद्रे चर्मनि। तत्र चर्मन् इत्यत्र ङी प्रत्ययस्य लोपः भवति, तदा तस्य पदत्वं भवति। तत्र नलोपः न भवति इति तस्य उदाहरणं। ब्रह्मनिष्ठः इत्यत्र नलोपः कृतः अस्ति किल, ब्रह्मणि निष्ठः, तत्तु प्रत्युदाहरणं भवति। यतोहि तत्र ङी अस्ति लुप्तः, तथापि तत्र नलोपः भवति, समासे भवति। तादृशेषु चर्मन् इत्यादि यत्र सप्तमी अस्ति लुप्तः तत्र न भवति इत्येव तस्य अर्थः। अस्तु, शसो न तस्य अपवादः। प्रवीणा भगिनी। शशोनः इति कस्य अपवादः? कस्य सूत्रस्य अपवादः? न स्मरामि। चिन्ता नास्ति। नलिनी श्रीनिवासन्। ङे प्रथमयोरम्। ङे प्रथमयोरम् शसोनभ्यसोभ्यं। तत्र अष्टाध्यायी अस्ति चेत् तत्र क्रमः पूर्वतनं। ङे प्रथमयोः, तत्र प्रथमयोः इत्यनेन प्रथमा द्वितीया विभक्तौ प्रत्ययस्य अम् आदेशः। अहम्, आवां, वयं, माम्, आवां, पञ्चसु अपि अम् इति प्रत्ययः। शसः अपि अम् आदेशे प्राप्ते अत्र शसो न इत्यनेन नकारादेशः भवति। अतः एव अस्मान् युष्मान् इत्यत्र नकारः श्रूयते। सम्प्रसारणादचि किं भवति? पूर्वरूपम् एकादेश। पूर्वरूपम् एकादेशः। सम्प्रसारणादचि पूर्वरूपं। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रं तत्र पूर्वरूपं भवति। किमः कः स्यात्? विभक्तौ। अचिविभक्तौ। केवलम् अचिविभक्तौ वा?
न विभक्तौ विभक्तौ सर्वासु विभक्तिषु भवति विभक्तौ। कः कौके सर्वत्रापि क इति अदन्तत्वेन परिगण्यते ददादीनामः किमः कः उभयत्रापि विभक्तौ इत्येव अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इत्येव तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपान्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः अन्वादेशः so the second time you are referring to the same object or person is called अन्वादेश पथिमथोः तस्य अन्थादेशः कुत्र भवति सर्वनामस्थाने सर्वनामस्थाने भवति पथिमथिर्भुक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने थोन्थः सर्वनामस्थाने इति अनुवर्तते कृताकारादष्टनः जश्शसोः औष् भवति जसः शसः उभयोरपि औष् जश्शसोः शिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् इति सूत्रक्रमः अतः जश्शसोः औष् शुद्धं अशुद्धम् anybody else who hasn't tried so far षट्संज्ञकेभ्यः परस्य आमः नुमागमः भवति शुद्धम् उत अशुद्धम् कुमारस्वामी महोदय अशुद्धं नुडागमः भवति हस्वनद्यापनुट् इति अनुवर्तते सम्यक् अतः नुडागमः भवति न तु नुमागमः अतः अशुद्धम् अग्रे तिङ् प्रत्ययानां कृत्संज्ञा न भवति शुद्धं अतिङ् इत्यस्ति अतः तिङ् भिन्नानामेव प्रत्यय तिङ् भिन्नानां सर्वेषां कृत्संज्ञा न भवति that is not the question here so तिङ् भिन्नाः सर्वेपि कृत्संज्ञकाः इति न तस्मिन् अधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः इति किन्तु तिङ् प्रत्ययानां तु कृत्संज्ञा न भवति इति शुद्धम् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या असिद्धम् शुद्धं कथम् अशुद्धम् एकं क्षणं भगिनी महोदये तत्र मम प्रश्नः आसीत् तत्र अहं पृष्टवती तत्र मया तत्र असुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु इति नोक्तम् इति मत्वा तत्र सुबादिविधौ असिद्धः इति मत्वा तत्र शुद्धम् इति चितं तद्युक्तं वा इति शुद्धमिति कथं चितं तत्र असुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु इति तत्र प्रश्ने नोक्तम् इत्यतः तत्र प्रश्नस्य आशयः एव सः आसीत् यतोहि तस्य सूत्रस्य विषये सामान्यतः असिद्धत्वं न प्रवर्तते किल तत्र यत्र यत्र नलोपः इति चिन्त्यते झटिति तस्य असिद्धत्वं पूर्वमेव उक्तं सूत्रकथनात् पूर्वमेव सूत्रकारेण नलोपः सुप् स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु कृति एव असिद्धः इत्युक्ते सामान्यतः पूर्वत्र असिद्धम् इति यदुक्तं तत्तु तस्य विषये न प्रवर्तते इत्येव स एव आशयः आसीत् किन्तु तत् मया यत् चितं तद् एतद् विचारं कृत्वा चितम् इत्यनेन तत् भवति वा शुद्धम् इति यतः तत्र असुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु इति नोक्तम् इति चिन्तयित्वा मया तत् चितं तत्र मया किं चेतव्यम् इति तत्र प्रश्नः आसीत् तत्र अवगम्यते सः अनन्तरं मयापि चिन्तितं प्रायः भ्रमजनकः प्रश्नः स्यात् इति किन्तु दानकाले मम आशयः स एव आसीत् सामान्यतः अस्माभिः असिद्धत्वम् इत्युक्ते केवलं संख्यां दृष्ट्वा अस्तु इदम् असिद्धम् इत्युच्यते किन्तु इदं सूत्रं यदा दृश्यते झटिति तस्य सूत्रस्य एतद् भवेत् इत्यतः एव चिन्तितं चिन्ता नास्ति अङ्कानां विषये चिन्ता मास्तु यावता ज्ञायते तावता सम्यक् धन्यवादः
And Ashayah Saha, the intention of the question was that the moment we see the sutra Nalopa Pratipadikantasya, you have to think of Nalopa Supswara Sangnya Tudvidhishu Kriti. Because without that, this sutra cannot operate. Right? As in, you cannot apply Asiddhatva correctly without that comes along with this. It cannot be separated. Yeah. Anyena kenapi kimapi prashnavyamasi? भगिनी अत्र असिद्धं भवति वा? कुत्र? नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या असिद्धं। सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या पूर्णतः असिद्धं न भवति। सन्धिसूत्राणां दृष्ट्या सिद्धमेव भवति। इदानीम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रदृष्ट्या सिद्धं। गुणसूत्रदृष्ट्या सिद्धम्। अतः सामान्यतः सपादसप्ताध्यायी दृष्ट्या असिद्धम् इति न युज्यते। केवलं सुप्स्वर संज्ञा तुग्विधीनां दृष्ट्या एव असिद्धत्वम् इति वक्तव्यं। सामान्यतः making a blanket statement that it is asiddha for the entire Saptada Saptadhyayi is not correct. Right? It is like if you imagine the Tripadi, the Purvatra Siddham as one door or a wall blocking, there is one special hole which allows some of them to look through, which is one of them is the Nalopaha. Astu. अग्रे धात्वादेशः सः इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं विभक्ति प्रत्ययः अपेक्ष्यते। नापेक्ष्यते। किमपि न अपेक्ष्यते। अशुद्धं यतोहि तत्र किमपि निमित्तं नास्ति। There are a few sutras which do not need any nimitta. Right? So णोनः धात्वादेशः सः इदितो नुम् धातोः. All these sutras are those which just operate without requiring any nimitta on the other side. अ इत्ययम् अकारादिः इत्यपि परिगणयितुं शक्यम् अकारान्तः इत्यपि। शुद्धं 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 कथं? आद्यन्तवद् एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्ते इव च। So both are correct. Okay. समूहेतरपदं चिनुत। महिमन् ब्रह्मन् आत्मन् सुकर्मन्। महिमन् महिमन् किमर्थम्? अन्यानि पदानि सर्वाणि संयुक्ताक्षराणि पदानि। तेन किं न संयोगाद् इत्यनेन अल्लोपनिषेधः भवति। ब्रह्मणः आत्मनः सुकर्मणः इत्यत्र शसि लोपः न भवति। महिमन् इत्यस्य तु महिम्नः, महिमानं महिमानौ महिम्नः इति अल्लोपः भवति। राजन् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। एनी अदर आंसर्स? अग्रे नलिनी भगिनी। राज मृज यज खंज। खंज एव वा? किमर्थम्? तत्र तु तत्र भ्रश्च इत्यनेन तत्र इत्यस्य सूत्रे न उल्लिखितः अतः षत्वं न भवति। व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छर्षां इत्यनेन षत्वं तत्र खंज शब्दस्य विषये न भवति। खंज भ्याम् इत्यत्र संयोगान्तलोपः भवति। खन्भ्याम् इति रूपम्। श्वन् मघवन् अर्वन् युवन् बहु सरलम्। मैथिली भगिनी। श्वयुव मघो नाम तदिते इत्यनेन अर्वन् विहाय अर्वन् इस् नाट् अर्वन् शब्दस्य सम्प्रसारणं न भवति। अन्येषां भसंज्ञायां सम्प्रसारणं भवति। अग्रे
होढः इदमोमः चोः कुः मोनो सौ परे प्रवर्तते खलु इदमो मह अन्यानि अन्यानि तु पदान्ते पदान्ते अपि च अन्यानि त्रिपादीसूत्राणि सूत्राणि सत्यम् इदमोमः इत्येव. Any other possible answers? I will be glad if there are no other possibilities. This is probably the most difficult kind of question to set because there is always another perspective. For this one, I think some people had reached out. Yushmat, Yushman, Yushmasu, Yushmabhihi. Anushka, किमस्ति अत्र महालक्ष्मी भगिनी? That was the one I had in mind, Yushmat, but somebody, I think 2 people had written back with something else. Was there any other one? Somebody had said. द्वितीय रूपं न भवति तत्र द्वितीय रूपं न भवति तत्र मम एतादृशः अवगमनम् आसीत्. किमर्थं? युष्मान् इत्यस्य द्वितीय रूपं न भवति. युष्मान् इत्यस्य न भगिनी युष्मति एकवचनं द्वितीय रूपं भवति न भवति इति. अन्वादेशे युष्मान् इत्यस्य द्वितीयं रूपम् अस्ति इत्युक्ते युष्मान् वह भवति अन्येषां न भवति इत्यतः कैश्चित् तच्चितं. That will also be रित्रैः तत् उक्तम् आसीत्. Yeah, as I said, that is also a perspective. I'll go through and I'll यैः उक्तं तत् you can just drop me a message so that I don't have to look at all the this for that. But if you have selected Yushman, please let me know. I'll add. So I hope everybody is clear of the reasoning. Why Yushmat? Because in all others we have Atvam, right? So Yushmasmado Ranadeshe ityanena Atvam bhavati. Yushmat ityatra tu sheshe lopaha pratyayasya adeshaha asti ityataha lopaha bhavati iti karanena Yushmat iti bhinnam bhavati. अथवा युष्मान् वह इति तत्र षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाम्नावौ बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यनेन भिन्नं रूपम् अस्ति अन्यत्र नास्ति इत्यतः युष्मान् इत्यपि भिन्नम् इति वक्तुं शक्यते. So both are acceptable. भगिनी तत्र युष्मत् एकवचनम् अस्ति तदपि सरलरीत्या एकवचनं नास्ति किल. युष्मत् इति बहुवचनमेव. मत् युवाभ्यां युष्मत्. युष्मत् इति बहुवचनमेव. बहुवचने एव युष्म इति श्रूयते, अन्यत्र कुत्रापि न श्रूयते. आम् सत्यम्. युष्मत् इस् बहुवचनं. एतेषु कानि सौ परे एव प्रवर्तन्ते. अन्येपि वक्तुमर्हन्ति यतूष्णीं शृण्वन्ति. सर्वं विस्मृतं वा हेमा भगिनी? You have to unmute yourself. Hema Sridhar. Hema Sridhar, you want to answer? अन्ये पार्वती. वदामि. प्रवीणा भगिनी. त्वाहौ सौ मोनो धातोः अर्वणस्त्रासावनिङ्गः तदोः सह सावनन्त्योः. No, अर्वणः तृ असौ इत्यस्ति. सौ न प्रवर्तते. मोनो धातोः इति पदान्ते सर्वत्र भवति. मोनो धातोः दिव औत् इति सुप्रत्यये एव. द्यौः अन्यत्र उत् भवति. दिव उत् इति. इदोयि पुंसि इत्यपि सौ एव. अयम् इत्यत्र अन्यत्र न भवति. अतः चत्वारि सूत्राणि सुप्रत्यये एव प्रवर्तन्ते. मोनो धातोः न. पदान्ते सर्वत्र भवति. प्रशान्भ्यां प्रशान्भिः इत्यत्र. भसम्यकस्य अङ्गस्य विषये वदामि वा भगिनी इदानीं? हेमा भगिनी वदतु.
अत्र वाह ऊट् इति भसंज्ञकस्य कार्यं विश्ववाह अत्र तदनन्तरं तत्र अल्लोपोनः तत्रापि भसंज्ञकस्य कार्यं भवति भस्य टेर् लोपः तु तत्रैव उक्तमस्ति अपि च श्वयुवो मघोनाम् अतद्धिते श्वयुव मघोनाम् अतद्धिते इत्यत्रापि भसंज्ञा होहन्तैर्निन्नेषु इत्यत्र भसंज्ञा नापेक्ष्यते ञित् णित् नकारः अनाप्यकः इति कुत्र भवति अनाप्यकः इति अनेन इत्यत्र वा तृतीया विभक्ति आरभ्य तृतीया विभक्तेः अनेन इत्यारभ्य आपि इति आपि इति तृतीया विभक्तेरारभ्य अजादौ अजादौ इत्यस्ति किन्तु भसंज्ञा तत्र निमित्तं नास्ति शस् नास्ति तत्र इति सर्वनामस्थानं निमित्तीकृत्य प्रवर्तन्ते वदामि भगिनि वदतु पार्वती भगिनी सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ युजेर होन्तः चतुरनुडुः रामोदात्तः षट् चतुर्भ्यश्च इति आम् प्रत्यये एव प्रवर्तते दश्च इति इदमो मह दश्च इदं शब्दस्य तत्र सर्वनामस्थाने इति नास्ति दकारस्य मकारादेशः इत्येव पदान्ते प्रवर्तन्ते सर्वे वदामि भगिनि सर्वाणि सूत्राणि सर्वाणि अपि पदान्ते प्रवर्तन्ते सर्वेषामपि तत्र पदान्तत्वं विश्वस्य वसुराटोः इत्यत्र पदान्त उपलक्षणार्थम् इत्यस्ति किन्तु अन्यत्र सर्वत्र पदान्तत्वम् अपेक्ष्यते एव हल्ङ्यादिलोपः न प्रवर्तते महोदये तत्र मम तत्र प्रश्नः आसीत् तत्र दोषः आसीत् तत्र समीक्रियते इट् विल् बि करेक्टेड् ऐ हेव् नाट् येट् बीन् तत्र उत्तरे दोषः आसीत् अतः तत्र किं किम् उत्तरम् इदानीम् उच्यताम् तत्र अस्मद् सुदिव किम् इति अस्मद् सुदिव किम् सुद्यौः कः अहम् इत्यत्र तु सोः अम् अतः इदं त्रयं शुद्धं प्रशान् इत्यत्र लोपः भवति अनड्वान् इत्यत्र भवति अयम् इत्यत्रापि लोपः भवति so the answer it was incorrectly marked as idam instead of asmad which corrected in the system but those who had attempted before that will be given the marks. The correct answer is I'll send you a reminder. yeah that kriyate. So these are whoever had answered correct answers. What are the right answers? What are the right answers? Kim and Sudiv. Halnyadilopah na pravartate eteshu trishu. By some error instead of asmad idam was marked. Okay, that is not correct. Idam shabde sulopah bhavati. Asmad shabde na bhavati. Okay. Bhasamnyayam allopo na bhavati. Vadatu. Gunin, yuvan, arvan, atharvan. Gunin na bhavati, yuvan samprasaranam bhavati, arvan ityatra tr adeshah bhavati, atharvan ityatra nasanyogad vamantat ityanena nishedhah bhavati. So rajyah aryamnah ubhayatrapi allopah bhavati. Okay. Padante dhatvam vikalpena bhavati. Va druha druha muha sniham. Trayah santi. Anyesham tu nityameva lih turasaha nityam dhatvam bhavati. Duh ityatra tu dhatvam na bhavati. Dader dhatorghaha ityanena ghatvam bhavati. Nishedha sutrani kani. Sharochi. Nedam and Sharochi. Nedamadaso rakoho. That's all. Shaso na ityatra tu nakaradeshah ityarthah. Nai nasti. Mono dhatoho ityatra naha nakarasya nakaraha. Makarasya sthane nakaraha iti.
न लोपः नोपधायः। अतः सूत्रद्वयम् एव निषेधसूत्रमस्ति। शरोचि इति द्वित्वनिषेधः, नेदमरसोरकोः इति कस्य निषेधः? ऐसादेशनिषेधः। इदम् अतोभिस ऐस्। अतोभिस ऐस् नेदमरसोरकोः। भिसः ऐस् न भवति। एभिः इत्यत्र नियमसूत्राणि। रोः सुपि नलोप सुप्स्वरसंज्ञा तुग्विदिषु प्रात्सस्य महोदय, तत्र मम प्रश्नः आसीत्, तत्र शौच इति तत्र शौच इति यद्यपि तत्र उपधादीर्घः विधीयते, तथापि सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन सर्वत्र प्राप्तस्य तथापि सुप्रत्यये अपि तत्र नियमः अस्ति इति मत्वा तत्र नियमसूत्रम् इत्युक्तम्। तत् नियमसूत्रं न किल, नियमः केन क्रियते तत्र? इत्यनेन तत्र शौ एव इत्युक्तं, तत्र शौच इत्यनेन पुनः एवं च इन्हन् पूषार्यम्णां शौ इत्यनेन शौ एव इति नियमे कृते शौच इत्यनेन पुनर्विधानं क्रियते किल, विधिसूत्रमेव किल तत्। किन्तु तत्र सर्वनामस्थाने इत्यत्र अस्मात् सूत्रदृष्ट्या नियमः तत्र न भवति। न सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन प्राप्ते इन्हन् पूषार्यम्णाम् इत्यनेन नियमिते तत्र पुनर्विधानमेव क्रियते शौचे। अस्तु, धन्यवादः। इत्येव स्मरामि, अहं व्याख्यादिषु पठामि, अवत् जानामि तत् शौच इत्यस्य नियमत्वं नाङ्गीक्रियते इति मम मनसि अस्ति, किन्तु पुनः पश्यामि यदि उभाभ्यां मिलित्वा नियमनम् इति अङ्गीक्रियते चेत् अस्तु, धन्यवादः। संज्ञासूत्राणि। इज्ञणः सम्प्रसारणं यचिबम् वेरपृक्तस्य विहाय सर्वे। वेरपृक्तस्य इति लोपविधानसूत्रम्, अन्यानि सर्वाणि संज्ञासूत्राणि। Okay. Astu, I think we will stop. The forms, right forms, I am sure all of you know it. Yadi asti aham atraiva, I'll mark this and I'll upload this paper as the answers. Kutrapi sandehah asti va? Anybody has any doubt in part C? It was तत्र एकः तत्र प्रश्नः, तत्र प्रजानां डैश् प्रीतिः भक्तिः च भवेत् इत्यत्र राज इति दृष्ट्वा मम राज धातु निष्पन्नः राजन् शब्दः इति स्फुरितं मनसि, अतः राज्ञी राजनी इति रूपद्वयं चितं। बहुभिः तथा कृतम् अस्ति इति मन्ये। ततः परं तत्र राज इति चकारान्तः इति ततः परं तत्र रीजन् दृष्ट्वा तत्र अवगतं, किन्तु तत्र यतः सप्तमी एकवचने तत् योग्यरूपद्वयम् इति तत्र अस्ति। सत्यं, बहुभिः कृतं, तदर्थमेव दत्तमपि वस्तुतः। I mean, that was one of this. अत एव तत्र शब्दः राज इति दत्तः, किन्तु I think, I mean, it's natural because most of them, I mean, it's राज्ञी इति झटिति आगच्छति मनसि। अस्तु, okay, so we will move on very quickly. I want to tell about the